الحمد لله رب العالمين. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله. بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. 11ویں نشست ہے درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب سے قریب تر ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم اپنے مرکز کے ہفتہ واری اجتماع میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کے درس کی طرف ہم معرفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں. اگر گزشتہ 10ویں نشست کے کچھ مضامین آپ کو یاد ہوں گے تو ہم نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم بچپنے کا ذکر، حضور علیہ السلام جو جنگل میں سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں لے کر جاتے تھے، اور اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا تعلق بابا رتن ہندی سے متعلق ہے. اس پر ہم نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا. آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ 2 سال میں دائیاں بچوں کو واپس کر کے انعام و اکرام لے کر لوٹ جاتی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار ہوا، اتنی محبت اور اتنی الفت ہوئی کہ حلیمہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کو کنوینس کرتی ہے، مطمئن کرتی ہے، سمجھاتی ہے کہ کسی طرح اس لال کو میں دوبارہ واپس لے جاؤں، اور وہ واپس لے جاتی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر تک یا 6 سال کی عمر تک وہاں پر مقیم ہوتے ہیں. زیادہ مستند اور راجح قول تو 4 سال کا ہی ملتا ہے. حلیمہ سعدیہ کے گھر سے دوبارہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی واپسی ہوتی ہے، اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ ایک دن بکریاں لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل تشریف لے گئے تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، جن کو شیما بھی کہا گیا اور شیما بھی کہا گیا، عام طور پر جو سیرت میں یا تاریخ میں جو نام ہے اس میں محققین نے تلفظ الگ الگ بیان فرمائے. میں نے دونوں بیان کر دیا، آپ اپنے ذوق کے مطابق جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. تو حضرت چاہے وہ شیما یا حضرت شیما اور حضرت عبداللہ، یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ اور بیٹی ہے شیما، اور ان کے علاوہ بھی کچھ بچے اپنی بکریاں لے کر کے جنگل میں تھے. ایسے میں وہ سارے بچے دوڑتے بھاگتے آئے اور سیدہ حلیمہ سے کہا کہ ہمارے عربی بھائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی نے قتل کر دیا. ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ آئے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو لٹایا اور لٹا کر کے ان کا سینہ چاک کر کے ان کو قتل کر دیا. اب جب یہ بات حلیمہ کو پتہ چلی تو حلیمہ تو
برداشت کے باہر، کیونکہ حلیمہ خاتون اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی تھی، چاہتی تھی، تو وہ شوہر کو لے کر کے پہنچی۔ تو جب وہاں گئی تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ زردی مائل ہے۔ وہ عام طور پر جب کوئی ایک حادثہ ہو جائے تو اس کے اثرات جس طرح ایک فطری طور پر انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس طریقے کی کوئی کیفیت ہے کہ چہرہ جو ہے وہ زرد ہو چکا ہے۔ اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سنا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کچھ لوگ آئے تھے، وہ سفید لباس میں تھے، ان کے ہاتھوں میں تشت تھے، یعنی تھال تھے، اور انہوں نے میرا سینہ چیرا، مجھے زمین پہ لٹا کر، اور سینہ چیر کر میرا دل باہر نکالا۔ دیکھیے 4 سال کی عمر میں کسی کا یہ یاد رکھنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بعد 4 سال کی عمر میں کسی کا سینہ چیرا جانا، دل باہر نکالا جانا، اور یہ کسی کا دیکھنا اور دیکھنے کے بعد یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طاقت، اس قوت اور اس عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عام بشریت یہاں سجدہ ریز ہے۔ جو بشریت کے عام فطری تقاضے ہیں اس سے بہت اوپر کی بات ہے۔ تو کہا کہ میرا دل نکالا، اور دل نکال کر کے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اس میں انوار بھر کر کے واپس سے دل کو میرے سینے میں رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ انگلی کے اشارے سے میرا دل سل دیا، تو میرا سینہ سل دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر آخری عمر تک وہ نشان موجود رہے۔ سیر کی کتابوں میں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شق مطلب سینے کا چاک کیا جانا، کھولا جانا۔ شق صدر جو ہمارے بچے ہیں یا جو نوجوان ہیں، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب علم کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے بات بتا دی جائے کہ محققین کے قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کل 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ نمبر 1 4 سال کی عمر میں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب جوانی کی طرف بڑھے اس وقت، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اور پھر اس کے بعد معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، کل 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن پہلی مرتبہ شق صدر کا واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ چونکہ جب دنیا اتنی تیز رفتار نہیں تھی تو یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس پر بہت ہنگامہ کیا کہ شق صدر کیسے ہو سکتا ہے، کسی کا دل باہر نکال کر رکھا جائے اور دھویا جائے اور پھر وہ انسان زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس پر بہت اس وقت ڈسکس چلتی تھی اور ہنگامے ہوتے تھے، لیکن بائی پاس سرجری نے اس کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ واقعہ صحیح تھا۔ بھائی سائنس جیسے جیسے ترقی کرے گی ویسے ویسے اسلام کا حسن بے نقاب ہوگا۔ بائی پاس سرجری آج سے 200 سال پہلے تو نہیں تھی نا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سرجری ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر دل نکال کر ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو سینے سے باہر نکالا گیا۔ شق صدر کا واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت جس نے بھی لکھی، اپنے نے بیگانے نے، انہوں نے شق صدر کا واقعہ یعنی سینہ چیرنے کا واقعہ لکھا۔ تو یہ پوری داستان مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حلیمہ کو، ان کے شوہر کو اور ان سب کے سامنے بیان کیا۔ تو حلیمہ کے شوہر نے یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ دوسرا معاملہ ہے یہ، اور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا، تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کو سونپ آتے ہیں، اس سے پہلے کچھ حادثہ ہو جائے، ہم اتنی بڑی تہمت اور اتنی بڑی تکلیف نہیں برداشت کر پائیں گے، اس لیے ان کو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دیں۔ پھر حضرت حلیمہ
सादिया अपने शौहर के साथ मक्के की तरफ तशरीफ ले गई और मक्कतुल मुकर्रमा जब गई तो एक वाकया और पेश आया बचपने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलीमा गुम हो गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलीमा गुम हो गई। अब हलीमा हुजूर अलैहि सलाम को ढूंढने लगी कि हुजूर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। फिर वो रोती पीटती हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और आने के बाद बहरहाल फिर उसने बड़ी कोशिशें की, मिन्नतें की, तो नतीजा ये हुआ कि अबू जहल जो है वो यानी कि कहीं सफर से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो वो तस्लीम एक दरख्त के नीचे बैठकर दरख्त के पत्तों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो उसने देखकर पहचान लिया कि ये तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तो अबू जहल ने क्या किया, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया। जब अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने पीछे बिठाया तो सवारी उठकर चलने को तैयार न हुई। बहुत परेशान हुआ कि मैं ये चलती क्यों नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को उसने उतारा और अपने आगे बिठाया तो फिर वो सवारी चलने लगी। आका अलैहिस्सलाम, ये बचपने का वाकया है। और हलीमा की गुमशुदगी का वाकया बहुत सीरत निगारों ने लिखा। सीरत निगारों ने रसूलुल्लाह की गुमशुदगी का वाकया लिखा है, लेकिन मेरा मसलक की अदब है तो मैं हलीमा को तो गुमशुदा कह सकता हूं, लेकिन जाने आलमियान जो सबके लिए हिदायत और सबको एक दूसरे से मिलाने के लिए तशरीफ। देखिए, हमें कोई कुछ कहे, हम इश्क के बंदे हैं। सीरत निगार जो लिखे बिल्कुल उन्होंने सही लिखा है, लेकिन हम बोलने में हमारी एहतियात हमारे इमाम अहले सुन्नत को सामने रखकर होती है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। तो ये हजरत हलीमा की मुमकिन है ना भाई कि हलीमा को गुमशुदा कहना ज्यादा आसान है। रसूलुल्लाह, हालांकि जिन लोगों ने ये वाकया लिखा कि हुजूर अलैहि सलाम गुम हो गए, वो कोई बेअदबी नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन अपने अपने मामलात हैं, अपने अपने मामलात। भाइयों, जब इश्क होता है तो फिर बातें ऐसी हो। किसी ने लैला को कहा कि तेरा आशिक मजनून जो है वो लंगड़ा के चलता है। लैला ने कहा गलत है, वो मेरे इश्क में लहरा के चलता है। वो तुम्हें लंगड़ाता हुआ नजर आता है, लेकिन वो जो है वो लहरा के मेरी मोहब्बतों में लहरा लहरा के चलता है। तो वाकई जब कोई लंगड़ा कर चले तो लहराना नजर आए, जिसको मेरे अल्लाह ने बेआब बनाया। वह अहसन मिन कलम तरक़त आइनी वह अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, ये शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास को लेकर के पहुंची हजरत हलीमा। तो सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि हलीमा, तू इतने जतन से लेकर के गई थी, इतने चाव से लेके गई थी और इतनी बातें तूने मुझसे की थी, और तू इतनी जल्दी वापस क्यों ले आई? तू तो उनको रखना चाहती थी, फिर तू वापस क्यों ले? हलीमा ने बड़ी बहानेबाजियां की और अपने अंदाज से बहुत कुछ बात को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन सैयदा आमिना खातून ने कहा कि तू सच्चाई बता, सच क्या है वो बता। तो आखिर मजबूर होकर हलीमा सादिया ने वाक़या शक्के सद्र को पेश किया और तशवीश का इजहार किया कि ऐसा ऐसा है। तब सैयदा आमिना खातून ने कहा कि मेरे बच्चे को शैतान कभी उस पर हावी नहीं हो सकता, शैतान कभी उस पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए कि अब तू बैठ, मैं तुझे बताऊं। मुझे यकीन है मेरा बेटा बड़ी शान वाला है और इसके शैतान का कोई हमला नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये मेरे शिकम में मेरा बच्चा आया ना, जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, तो आम औरतों की तरह ये मुझ पर बच्चे के हमल का जो बोझ है वो कभी मैंने महसूस नहीं किया। और मैंने इसकी पैदाइश के वक्त जो नूर देखा, उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। और जब ये पैदा हुए तो इन्होंने हाथ को जमीन पे रखा और सर को सजदे में रखा। फिर वो पूरी दास्तान
जो आप सुनते रहते हैं और सुनाते हैं। हजरत हलीमा सादिया को बारे दिगर दूसरी मर्तबा, एक तो जब आप ले जा रही थी तब ये बातें बताई, और जब आप वापस लाई तो बहरहाल फिर कहा ठीक है, अगर तुम मेरी अमानत मुझे सौंप जाती हो तो अच्छी बात है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर अपनी अम्मी जान के पास रहे। ये अल्लाह की कुदरत है, कुदरत के फैसले। क्योंकि अब साल 1.5 साल के अंदर हजरत आमिना खातून पाक ने दुनिया से चले जाना था, इसलिए कुदरत को यह मंजूर था कि हलीमा इतने प्यार के बाद भी उनको सौंप गई। अब कुछ दिनों तक हलीमा सादिया ने अपने पास रखकर जब पहुंचा दिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम कमोबेश अपनी अम्मी के साथ 2 साल रहे, यानी 4 साल की उम्र से 6 साल की उम्र। और 6 साल की उम्र में फिर जब आप वो बहुत सेहतमंद नजर आने लगे और कद आपका कि मैं खुद भी जाऊं और इनको भी जियारत करा लाऊं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी। एक हबशिया खातून जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्बा जान की कनीज थी, सैयदा उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनको साथ लेकर ये 3 रुकनी काफिला मदीने मुनव्वरा, जिसका पुराना नाम यसरब है, वहां गया। और उसकी पूरी दास्तान में किसी मौके पर इसी दर्स में, अगर आपको याद है तो गालिबन हुजूर के वालिदैन करीमैन के बाब में बयान कर चुका हूं वो सफर। और फिर अब उसको दोबारा रिपीट नहीं करता, बल्कि अब उसको सिर्फ याद दहानी करा के कि अबवा के मकाम पर जो मक्कतुल मुकर्रमा से कमोबेश 200 मील दूर के फासले पर है, मक्का शरीफ और मदीने मुनव्वरा के बीच में है, मकाम अबवा पर सैयदा आमिना खातून पर्दा फरमा गई। आपके पर्दा फरमाने के बाद आपकी परवरिश हजरत उम्मे ऐमन के हवाले आ गई, मां की हैसियत से। यानी वहां से अबवा से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक हजरत उम्मे ऐमन हुजूर को ले आई। हुजूर अलैहिस्सलाम इनको भी अपनी मां कहते थे, हलीमा को भी मां कहते थे, उम्मे ऐमन को भी मां कहते थे, और हजरत फातिमा बिनते असद को भी मां कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं 2 माओं का बेटा हूं, मेरी एक मां गोरी और खूबसूरत थी और एक मेरी मां काली और सिया थी। एक सहाबी को किसी ने गाली दी, एक काली मां के बेटे, ए काली मां के बेटे, तेरी मां तो काली है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र का पैमाना छलक गया, सब्र का पैमाना छलक गया, सब्र का पैमाना छलक गया। फरमाया किसी काली मां के बेटे को किसी गोरी मां के बेटे पर, और किसी गोरी मां के बेटे को किसी काली मां के बेटे पे कोई फजीलत नहीं है। अरे मुझे देखो, मैं गोरी और खूबसूरत मां आमिना का भी बेटा हूं, और काली और काले रंग की हबशिया मां आमिना का उम्मे ऐमन का भी बेटा हूं, खूबसूरत मां आमिना का भी बेटा हूं, और सिया रंग की काले रंग की मां उम्मे ऐमन का भी बेटा हूं। तो ये हबशन खातून थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार की कनीज थी। हुजूर के वालिद के विसाल के बाद हुजूर की अम्मी के पास आई, अम्मी के विसाल के बाद फिर ये हुजूर के पास आई, और ये बड़ी बी ने बहुत लंबी उम्र पाई। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी विसाल के बाद भी ये हयात रही। कभी मुझे याद दिलाइएगा, ये 2 खवातीन, एक उम्मे ऐमन और एक फिजा, उम्मे ऐमन और फिजा, ये 2 औरतें खानदान नबूवत की ऐसी कनीज हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां इनके मुकद्दर पे जब वो अल्लाह अकबर रश्क करती नजर आए कभी इंशाअल्लाह ताला। और दोनों का ताल्लुक हबशा से, दोनों हबशन है, हबशिया खवातीन है, उम्मे ऐमन भी और हजरत फिजा भी। इंशाअल्लाह कभी हम इनका तस्करा तफसील के साथ करेंगे इसी दर्स सीरत के दर्स में इंशाअल्लाह। अगर याद रहे तो कभी अल्लाह ने तौफीक दी तो माए मुहर्रम के मौके पे करेंगे। उसकी वजह बताऊं कि उम्मे ऐमन को अल्लाह के रसूल अम्मी कहते हैं, उम्मे ऐमन को अल्लाह के रसूल अम्मी कहते हैं, और फिजा को इमाम हसन, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब अम्मी कहते हैं। यानी इन कनीजों की ये शान है। इमाम बाकीर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनको दादी अम्मा कहते हैं। ये वो लोग हैं, ये क्या शान वाले लोग, कनीजे होकर के इनके मर्तबे देखे कितने बढ़ा दिए। बहरहाल
تو ایمن نے کس طریقے سے وہ 200 میل کا سفر طے کیا یہ ان کا اپنا دل جانتا ہے، لیکن مجھے اتنی داستان پتا چلی کہ حضور پورا سفر روتے رہے 200 میل تک 200 میل تک حضور علیہ السلام کے آنسو نہیں تھمے، اور حضور علیہ السلام روتے ہوئے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے ابوا کی طرف. اپنی ماں سے اتنا پیار تھا حضور پلٹ پلٹ. پھر کیسے وہ آنسو خشک ہو گئے، پھر حضرت عبد المطلب کو سونپ دیا. 2 سال عبد المطلب کی پرورش، حضرت سرکار عبد المطلب کی پرورش میں رہے. سرکار عبد المطلب کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزر گیا. 8 سال کی عمر ہوئی تو سرکار عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. حضرت عبد المطلب اتنے پیار سے رکھتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ عبد المطلب کے جو بیٹے تھے وہ عبد المطلب سرکار چونکہ متولی کعبہ تھے، کعبے کے متولی تھے، کعبۃ اللہ شریف کا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں تھا، تو جو کعبے کی دیوار کے سائے میں جو گدی لگتی تھی وہ صرف عبد المطلب سرکار کی لگتی تھی، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ عبد المطلب کی گدی پہ بیٹھتا. گدی پہ بیٹھنا تو دور کی بات، اتنے بھونڈے اور اتنے خطرناک ماحول کے اندر بھی سرکار عبد المطلب کی مکے میں عزت اور عظمت اور شہرت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبد المطلب کی گدی پر کوئی غلطی سے پاؤں بھی رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، خود کے بیٹے بھی. لیکن یہ صرف اللہ کے رسول کی شان تھی کہ عبد المطلب کی گدی پر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور جب حضرت عبد المطلب کی گدی پہ حضور جا کر کے بیٹھتے تھے تو ان کے چچا لوگ روکتے تھے کہ بیٹا ایسا نہ کرنا، تو آپ کہتے تھے نہیں، اس کو منع مت کرو، یہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہو، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا نام روشن ہوگا، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بات کہی گئی نا کہ حضور کے اعلان طلب کی گدی پہ حضور جا کر کے بیٹھتے تھے تو ان کے چچا لوگ روکتے تھے کہ بیٹا ایسا نہ کرنا، تو آپ کہتے تھے نہیں، اس کو منع مت کرو، یہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہو، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان کا نام روشن ہوگا، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بات کہی گئی نا کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ سب باتیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کو ابھی آگے سمجھ میں آئے گا. حضور کے گھر کے لوگوں کو پتا تھا حضور کی شان کیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ یہ نبی ہوں گے، یہ نبی ہوں گے، یہ نبی ہوں گے. باضابطہ طور پر اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کے بچپنے کے اندر لوگ کہہ کے جا رہے تھے یہ اللہ کا نبی، یہ آخری نبی، اللہ کا نبی، آخری نبی. اللہ اکبر. بلکہ یہ جو مدینہ منورہ کا سفر میں نے مکمل جو ہے وہ کبھی بیان کر دیا، لیکن اسی سفر کے ضمن میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب میں میری امی کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھا، میرا بچپنا تھا، 6 سال کی میری عمر تھی، تو باضابطہ طور پر بڑے بڑے یہودی مجھے دیکھنے آتے تھے اور میری پیٹھ پر مہر نبوت دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا نبی، یہ آخری نبی، اللہ کا نبی، آخری نبی. تو سیدہ آمنہ خاتون اور دن قیام کرنا چاہتی تھی، لیکن جب یہودی ملوں کے بار بار آنے اور یہ بات کہنے کی وجہ سے ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ نے جلدی سے رخت سفر باندھا. تو آپ کیا حضرت آمنہ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جو سب لوگ باتیں بتا رہے یہ سب ہو رہا ہے؟ ابھی آگے آپ کو اور بتاتے ہیں واضح طور پر. اب حضرت عبد المطلب نے بہت پیار سے رکھا، بڑی محبتیں دی، بڑی شفقتیں دی، اور پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کا جنازہ جو جا رہا تھا تو آپ کے بیٹے اور آپ کے دوسرے پوتے وغیرہ سب رو دھو رہے تھے اور حضور علیہ السلام بھی بہت رو رہے تھے. 2 روایتیں ہیں. حضرت عبد المطلب کو جب لگا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد میرے اس پوتے کا کون نگہبان ہوگا، کون اس کی پرورش کرے گا. تو ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت سرکار عبد المطلب نے خود پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنے جتنے تمہارے جو چچا ہے جن کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، ان تمام چچاؤں میں تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ ایک بات یہ ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے سگے چچا حضرت ابو طالب کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے چونکہ حضرت فاطمہ ابن عمرو جو حضرت عبد المطلب کی بیوی تھی تو ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا عبداللہ اور ایک کا نام تھا عبد مناف. اور اسی عبد مناف کو ہم عبد مناف بھی کہتے ہیں، اسی عبد مناف کو ابو طالب کہا گیا.
یہ हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा है। बाकी जो दूसरे चचा हैं उनकी अम्मियां अलग है, अब्बा एक ही है लेकिन अम्मियां हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मुख्तलिफ बीबियां थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा है जो मौला अली के वालिद हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के हकीकी चचा हैं। वैसे तो सारे चचा चचा ही हैं, सबकी शान है सर आंखों पर, लेकिन इनको हकीकी चचा होने का शरफ हासिल है। मैं यहां उनके ईमान और कुफ्र पर कोई गुफ्तगू या बहस नहीं कर रहा हूं, ना मैंने वो छेड़ना है और ना मुझे उस पर कोई गुफ्तगू करने में, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मौलाए कायनात के घर का सरकार अब्दुल्ला और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से रिश्ता क्या था। हुजूर के तो जितने चचा हैं, हुजूर का असा भी हमारे लिए काबिल ताज़ीम, हुजूर की नालैन भी हमारी जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। हजरत हमजा हो, हजरत अब्बास हो और जो वो बाकी जो हजरत जनाब हारिस हो, ये सब शान हमारे सराखों पर। हुजूर की फूफी अम्मियां हो, सब सराखों पे, हुजूर की दादियां हो, हुजूर के दादा हो, आपने सब सुन लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा अब्बा ने यानी सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने दोनों रिवायतों को सामने रखते हुए उसका खुलासा ये कि उनके हकीकी चचा की मोहब्बत हजरत अबू तालिब की मोहब्बत देखकर कहा कि आपको मैं इनको सौंपता हूं। अब 8 साल की उम्र से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत अबू तालिब के घर में रहने लगे और अब इन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई। फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सीरत का बाब है, मैं जो है वो दूर नजदीक से जो लोग घरों में बैठ के भी सुनने में उनकी तवज्जो चाहता हूं, वो उसको गलत उम्मीद है कि नहीं देंगे, रंग नहीं देंगे, क्योंकि सीरत का ये बाब बयान किए बगैर जो है वो हुजूर का बचपना मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं यहां पर कभी भी उनके ईमान की कुफ्र की बहस को छेड़कर उम्मत को आजमाइश में नहीं डालना चाहता। आपका मौक़िफ़ जो है, आप जिस मौक़िफ़ पर हैं वो उसके जिम्मेदार आप हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है वो मैं सिर्फ सीरत बयान कर रहा हूं, ईमान और कुफ्र की बहस छेड़े बगैर कोई बात नहीं करता हूं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जाने के बाद बाप का प्यार हुजूर अलैहिस्सलाम को जिसने दिया है वो मौला अली के वालिद हजरत अबू तालिब हैं। माँ का प्यार जिसने दिया है वो मौला अली की वालदा फातिमा बिनते असद है। हुजूर अलैहिस्सलाम कहा करते थे मेरी माँ के बाद जो मेरी माँ है वो मेरी चच्ची फातिमा बिनते असद है, वो मेरी चच्ची नहीं, वो मेरी माँ है। और कितना प्यार दिया है सीरत में लिखा है। सीरत की कुल कुतुब में जो पुरानी कुतुब मुख्तलिफ बच्चे थे, बेटे थे, यानी उस वक्त तक के जो बच्चे पैदा हो चुके थे, कसीरुल अयार थे वो, लेकिन उस वक्त तक के दस्तरखान पर खाना शुरू नहीं हो सकता था जब तक हुजूर दस्तरखान पर ना जाए। बच्चे कहते थे अब्बा बड़ों का इंतजार, अब्बा जो बड़े लोग हैं उनका इंतजार छोटों को नहीं करवाया जाता। छोटे छोटे बच्चों को इंतजार, हम छोटे बच्चे हैं लेकिन हमारे भाई मोहम्मद का इंतजार आप हमें दस्तरखान पे करवाते हैं। तो वो कहते थे बेटा हम उनको नहीं खिलाते, उनकी बरकत से हम खाते हैं, क्योंकि हमारे पास खाना कम बनता है। ये हज़रत अबू तालिब की फिक्र थी, हमारे पास खाना कम बनता है और जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं रहते तो खाना खत्म हो जाता है, हमारे पेट भी नहीं भरते। लेकिन जिस दस्तरखान पर वो आकर के बैठ जाते हैं तो उस दस्तरखान पर खाना इतना कसीर हो जाता है कि वो भी खा लेते हैं और उनके सदके हम भी खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ, कहत साली का जमाना है, क्या प्यार दिया है, कहत साली का जमाना है और कहत साली के जमाने में खाना कम से कम है। ऐसे में अबू तालिब के अपने बच्चे, हजरत अबू तालिब के अपने बच्चे बैठे हुए हैं और खाना शुरू हो रहा है। खाना शुरू हो रहा है तो उनको ख्याल आता है कि कहीं मेरे बच्चे जल्दी जल्दी ना खा जाएं, और ये बहुत इत्मीनान से खाते हैं। हुजूर की आदत थी बचपने से, गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, तो कहीं ये धीरे खाते हैं, इत्मीनान से खाते हैं। इनके खाने का अंदाज बड़ा निराला है। मेरे बच्चे जल्दी ना खा ले खाना उठा करके, तो क्या करते हैं पता है, अपने बच्चों के आगे बैठ जाते हैं, अपने बच्चों के आगे बैठ जाते हैं और आगे बैठ करके अपने हाथ को इस अंदाज से अड़ोका बना लेते हैं कि बच्चों का हाथ दस्तरखान तक पहुंच ना पाए, और मेरे आका से कहते हैं मेरे लाल खाते जाओ, आप खाए।
آپ کھائیں، یہ حال تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا، باپ کا مکمل پیار دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال کی ہو گئی تو حضرت ابو طالب کو سفر درپیش ہوا ملک شام کا، چونکہ آپ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو تجارت کے لیے جا رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی تھی۔ حضرت ابو طالب جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس کی نکیل اللہ کے رسول نے پکڑی تھی، اور پکڑ کر اب ذرا تصور میں لائیں، پیار محبت تصور میں لائیں، نکیل پکڑی، اور نکیل پکڑ کے جب چچا نے کہا کہ اچھا میں ملک شام جا رہا ہوں، میں چلوں، تو حضور علیہ السلام رونے لگے۔ اس کی چچا جان آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں، میرا کوئی نہیں آپ کے سوا، تو آپ مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ بس اتنا کہنا تھا تو حضرت ابو طالب رو پڑے اور پھر اپنی اونٹنی پر بٹھا کر ان کو ساتھ لے گئے۔ یہ پہلا سفر تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ملک شام کا 12 سال کی عمر میں۔ اب اس میں بہت سے واقعات رونما ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ قابل ذکر ہے، تو جو سبھی قابل ذکر، لیکن ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس سفر میں جب یہ جانے لگے تو بصرہ، ایک ہے بصرہ، بصرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بصرہ، بصرہ ملک شام کو جاتے ہوئے ایک شہر پڑتا تھا۔ تو اس شہر میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا جرجیس۔ راہب کا نام کیا تھا؟ جرجیس۔ اور اس جرجیس کو عرف کے طور پر بحیرہ راہب کہتے تھے، بحیرہ راہب۔ تو اس کا نام بحیرہ ہے۔ وہ راہب عیسائیوں کا بڑا پیشوا تھا، وہ بحیرہ بڑا نیک متقی پرہیزگار، وہ کبھی اپنے گرجا سے باہر نہیں نکلتا تھا اور کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گرجا میں، گرجا کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہبی، جیسے ہمارے خانقاہیں ہوتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، ویسے ان کے جو مذہبی مقامات ہوتے ان کو وہ گرجا، چرچ وغیرہ کہتے۔ تو راہب لوگ جس میں رہتے تھے اس کو گرجا، وہ جو مقدس مقام ان کی اپنی نظر میں اس کو وہ گرجا۔ تو جو گرجا میں بحیرہ رہتا تھا تو وہ بحیرہ اپنی گرجا کی جو گیلری وغیرہ ہوتی ہے اس ٹائپ بنی، اس میں وہ کھڑا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک منظر دیکھا کہ عرب سے قافلہ آیا اور آنے کے بعد اس درخت کے نیچے رکا کہ عام طور پہ عرب والے اس درخت کے نیچے قیام نہیں کرتے، اور اس میں ایک 12 سال کا نوجوان ہے، شہزادہ ہے، جو چلتا ہے تو اس کے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ یہ اعلان نبوت کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ 12 سال کی عمر کی بات ہے۔ بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے اور سارے لوگ، بڑی عمر کے لوگ اس درخت کے نیچے جلدی جلدی جا کر سامان اتارے اور بیٹھ گئے، اور یہ شہزادہ جس کی عمر 12 سال کی ہے، ہائے ہائے 12 سال کی عمر میں بچے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ارے عام طور پہ عام فہم بچے، عام بچے بھی، عام طور پہ بچے جو یوں ہی ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جو قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہو، 12 سال میں آمینہ کا لال کیسا لگتا ہوگا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا، ان کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں، بحیرہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ شہزادہ وہ درخت کے دور بیٹھ گیا۔ لوگ پہلے درخت کے پاس جا کے گھس گھس کے بیٹھ گئے، یہ بعد میں آئے اور آ کر کے جب درخت سے دور بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ درخت نے اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا کر اس کے سر پہ سایہ کر دیا۔
और बुहैरा राहिब खुद चल करके आया और आ करके कहा तुम्हारा सरदार कौन है? तो सब ने कहा कि ये हजरत अबू तालिब, ये हमारे सरदार हैं, सरदार के बेटे सरदार हैं। और कहा कि भाई आपकी मेरे गिरजा में दावत है। तो उस लोगों ने कहा कि तू तो कभी हमसे मिलता नहीं, कभी किसी को दावत देता नहीं, तू मिला, कहा आज क्यों दावत? पे कहा छोड़ो, हमारा काम है मेहमान नवाजी करना, आप लोग आइए। और दावत दी, सब लोग आए। और इत्तेफाक से चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र पूरे काफिले में सबसे कम थी, 12 साल के थे, तो ये सब के सब बन ठन के मेहमान बन के चले गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम कहा कि तुम सामान संभालो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को रोक दिया। तो बुहैरा ने सबको देखा और सोचा कि जिसके लिए दावत की थी वही नहीं आया और बाकी सब आ गए। तो कहने लगा अरे कि तुम में कोई ऐसा है कि जो नहीं आया? कहां एक बच्चा हमारा है वो नहीं आया। का नहीं भाई ऐसा नहीं, हम लोग सबको खिलाना चाहते हैं, सब जितने सबको बुलाओ। कोई गुलाम, हालांकि उसको पता था कि कोई रह नहीं गया, एक ही शहजादा बचा है, कहा कोई गुलाम भी हो ना उसको भी बुलाओ, कोई बच्चा भी हो सबको बुलाओ। जब हुजूर आ गए तो वो हुजूर को, सब खाना खा रहे थे, वो हुजूर को गौर से देख रहा था, गौर से देख रहा था, बहुत गौर से देखता रहा। जब खाना उना हो गया तो कहा कि ये बच्चे का नाम क्या है? तो कहा कि इनका नाम मोहम्मद और अहमद है। तो उसने हुजूर को चेक करने के लिए अकेले में बोला कि मैं तुम्हें लात और हुबुल और उज्जा की कसम दे के पूछता हूं, जो कहूंगा सच बताना। 12 साल की उम्र में मेरे नबी ने फरमाया लात उज्जा हुबुल ये इनको मैं नहीं मानता, इनकी कसम दे के मैं कोई बात नहीं करूंगा, मुझे इनसे सख्त नफरत और दुश्मनी है। उसने चेक किया, फिर कहा अब मैं अल्लाह की कसम दे के कहता हूं, सच बताओगे? कहा अब तूने सही कहा, अल्लाह की कसम दे के पूछेगा तो मैं तुझे सब बता दूंगा। फिर उसने पूछा नींद की कैफियत, नींद में क्या कैफियत होती है? हुजूर ने बताया, वो खिलखिला उठा, ये तो आखिरी नबी की निशानी है। चलने की कैफियत, बोलने की कैफियत सब पूछा और वो उसकी आंखें चमकती गई कि हमारी किताबों में जो आखिरी नबी की निशानी वो ये है। उसके बाद उसने क्या किया, बगैर इजाजत के हुजूर का कुर्ता पीछे से उठा दिया और उठाकर देखा तो हुजूर की पुष्ट पर मोहरे नबुवत मौजूद थी। उसको चूम लिया उसने और चूम कर कहा इसके साथ कौन है? तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं इसके साथ हूं। कहा ये तेरा कौन है? कहा ये मेरा बेटा है। कहा ना ये तेरा बेटा नहीं हो सकता, सच बता ये तेरा कौन है? तो कहा ये मेरा भतीजा है। कहा हाँ तूने अब सच कहा, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है कि इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। तो बोल बता इसके बाप का इंतकाल हुआ? कि कहा हाँ ये बात है। फिर कहा इसकी अम्मी कहाँ है? तो कहा इसकी अम्मी का भी चंद दिनों पहले इंतकाल होगा, ये बात भी सही। वो कहा कि फिर उसने और सब बातें पूछी और पूछने के बाद फिर हजरत अबू तालिब से कहा कि ये अल्लाह का नबी है, ये आखिरी नबी, ये उस उम्मत का नबी है, और यहूदी जब देखेंगे तो इसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको यहां से लेके चले जाओ। 2 रिवायत मिलती है, एक तो ये कि उन्होंने सामान जो है छोड़ करके सफर मुलतवी किया, और दूसरी रिवायत मिलती है कि सस्ता महंगा सामान जल्दी जल्दी मुल्क शाम के बाजार में बेचा और वापस आ गए। ये वाकया इससे मुतालिक आज की गुफ्तगू से मुतालिक आखिरी बात। अब जब वापस आ गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ अभी 12 साल ही की थी कि मक्के में सख्त कहत आ गया। कहत आया तो जो है वो बड़े घंटे बजाए, कुर्बानियां दी, बकरे बकरियां बुतों के पास ज़बा किया, बारिश आ जाए पानी आ जाए, लेकिन पानी नहीं आया। जब सब लोग बहुत परेशान हुए तो किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे मक्के में इब्राहिम और इस्माइल की यादगार मौजूद है, तुम उनको छोड़कर इधर उधर पानी मांगते फिर रहे हो। तो लोगों ने कहा इसका मतलब तुम अबू तालिब की तरफ इशारा करते हो कि यादगार इब्राहिम और इस्माइल जो है वो हैं, हम उनके पास जाए। कहा उनके पास जाओ और वो दुआ करेंगे। तो पूरा मक्का मिलकर हजरत अबू तालिब के पास आया। ये सीरत की अहले सुन्नत की कुतुब से मैं बयान कर रहा हूं, और मेरा इस वक्त असल माखज जियाउन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और भी कुतुब में है, लेकिन मैं पीर करम शाह साहब की किताब ये वाकया वहां से मैं ले रहा हूं। उन्होंने वो
बड़े बुजुर्गों के हवाले से लिखा है, जिसको चेक करने उधर जाकर के चेक कर। तो कहा कि सारा मक्का उठ करके आया हजरत अबू तालिब के पास और आकर कहा कि ऐ अबू तालिब, ये पूरी कैद साली का जो माहौल तुम देख रहे हो, तो तुम बारिश के लिए दुआ नहीं करते? तो चलो बारिश के लिए दुआ करो। तो हजरत अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और साथ लेकर बारिश के लिए दुआ करने के लिए निकले। रावी बयान करता है कि जब हुजूर निकले हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे बादल से चांद निकल आया हो। अब बादल से चांद निकला है ऐसा लगता था। और जब हुजूर को लाया गया तो सहने काबा के अंदर हुजूर को खड़ा किया और हजरत अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम की पीठ काबे की तरफ कर दी और चेहरा पब्लिक की तरफ कर दिया और आपसे कहा कि आप दुआ करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हाथ उठा करके दुआ की, ए अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, तो अभी हाथ जुमले मुकम्मल नहीं हुए थे, हाथ नीचे नहीं आए थे कि काली काली घटाएं छा गई और ऐसा बरसा के जलथल हो गया। इसीलिए बुखारी शरीफ के अंदर वो जो 2 मिसरे बुखारी की रिवायत के मुताबिक पढ़े जाते हैं, जो हजरत अबू तालिब ने हुजूर की शान में पूरा कसीदा लिखा, जिसको इमाम कुस्तलानी ने भी बयान किया और बुजुर्गों ने, उसमें 2 मिसरे ये है, वो अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजहिही तिमालुल यताम इस्मतुल लिल अरामली, कि ये मेरे जो आका हैं, मेरे महबूब हैं, ये इतने नूरानी और इतने खूबसूरत और गोरे गोरे चेहरे वाले हैं कि इनके चेहरे की बरकत से बारान रहमत तलब की जाती है और ये यतीमों के गमगुसार हैं और बेवाओं की इज्जत के मुहाफिज हैं। और खूब बारिश हुई। ये इसी तरह का एक वाकया सरकार अब्दुल मुत्तलिब के दौर में भी पेश आया। अब यहां एक बात और सुनने और बात मेरी खत्म करता हूं। आज ताखीर से गुफ्तगू शुरू हुई, इसलिए मैं टाइम का ख्याल करते बात पूरी कर रहा हूं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कर दिया। ऐलान नबूवत के बाद हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ भी आ गए। एक देहाती आए और आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग हलाक हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और जो है वो लोग परेशान हैं, आप दुआ करें कि बारान रहमत का नुज़ूल हो। आका ने दुआ की और दुआ करके अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। सहाबा कहते हैं अभी हुजूर के हाथ नीचे भी नहीं आए थे कि ऐसी बारिश बरसी कि जलथल कर दिया और हुजूर के चेहरे पर बारिश बरस बरस कर हुजूर की दाढ़ी की तरफ आ रही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना हंसे, इतना खुश हुए अपनी शान के मुताबिक कि खुशी से हुजूर की दाढ़ें नजर आने लगी। और सरकार फरमाते हैं कि तुम में से कोई है? अब देखो आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हुजूर को अपनी तारीफ और अपनी नात सुनना कितना पसंद है। सरकार फरमाते तुम में से कोई है जो मुझे अबू तालिब का वो शेर सुनाए जो उन्होंने मेरी शान में लिखा था? हाय हाय, गौर फरमाइए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोई वो शेर मुझे सुनाएगा? तो हजरत मौलाए कायनात मौजूद थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई शेर सुनना चाहते हैं जो मेरे अब्बा ने कहा था, वो अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजही, ये शेर सुनना चाहते हैं? और वो पूरा शेर पढ़ा। उन्होंने हाँ हाँ यही शेर। और फिर काश अगर आज अबू तालिब होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की 12 साल की उम्र तक की दास्तान यहाँ बहुत इख्तिसार के साथ मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के मासूम बचपन का सदका अता फरमाए। इंशाअल्लाह अब आइंदा की जो नशिस्तें होगी उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की अब हम जवानी के हवाले से जिक्र करेंगे और गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत की मार्फत नसीब फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बेमिसाल मोहब्बत और उल्फत हमें अता फरमाए।